منزل میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور بات ہو رہی ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی. ایک عام آدمی جب بس میں سفر کرتا ہے تو وہ اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی کا بھی سفر کرتا ہے اور اسی پر بات کر رہے ہیں ہم. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشتبہ کمال صاحب. ایک چھوٹا سا سروے ہے جس کے مطابق اگر ہم آبادی کی بات کریں صرف کراچی کی تو جو آبادی ہے 53% افراد جو ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں جبکہ 24% وہیکلز ہیں یعنی پرائیویٹ گاڑیاں ہیں وہ 36% اور موٹر سائیکل جو تعداد کے ساتھ ساتھ انگریزی کا بھی سفر کرتا ہے. کوئی اس میں درائے نہیں ہے سلمان. اور ہمارے یہاں تو جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کی کمی کا اندازہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ بیشتر لوگ تو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بسز کے اندر نہیں بلکہ بسز کی چھتوں پہ سفر کرتے ہیں. تو آپ کوئی بھی بس آپ کی کوئی بھی کوچ ایسی کوئی بھی ویگن ایسی نہیں ہے. ایک تو اس کی اپنی کنڈیشن ایک تو سب سے بڑا کوشچن مارک ہے اس کو بھی روڈ پر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. لوگ ہم تو کہتے ہیں کہ ان کو بند کروا دیں اور تو بھائی بند کروا دیں تو دیٹ مینس کہ جو آج ٹوٹی ہوئی بس چل رہی ہے اس کی بھی جو ہے وہ چھت چھین لیں آپ جس چھت پہ ایک مسافر جو ہے سفر کر رہا ہے. 6 فٹ کا آدمی منی بس میں کس طرح سے سفر کر رہا ہوتا ہے یہ سب کو پتا ہے. تو اگین وہ پھر وہ وہی پرانی ڈیبیٹ جائے گی ساری کہ یہ اوور آل جو ہے اتنا آسان نہیں ہے. اب ہمارے ذرائع ہمارے ریسورسز کاش کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوتے اپنے دور میں کہ ہم سب کچھ جو ہے وہ ساری نئی بسیں ایک دن میں لے کر آ جاتے. نہیں ہمارے تو پیسے ہی ہماری تو تنخواہ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ آپ بسز لے کر تو آئے تھے. ہم جو ہے وہ متعارف کرے ہم نے ادارے بنانے کی کوشش کی. ہم نے کانسیپٹ اور ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کوشش کی. سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جو 75 بسز تھیں وہ 5 کروڑ روپے سالانہ لاس بیسس پہ ہم نے اس کو ڈیزائن کیا اور بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ ایک ٹریولر سے ایک پیسنجر سے ہم 17 روپے لیتے ہم اس سے 12 روپے لے رہے تھے. بجائے اس سے ہم 15 روپے ہم سے 22 روپے لیتے ہم اس سے 15 روپے لے رہے تھے ٹکٹ اور اس کو سبسیڈائز کر رہے تھے سٹی سے گورنمنٹ کی طرف سے. اور پھر یہ جو کنڈکٹر اندر ہوتا تھا تمام بسوں میں ہوتا ہے جو آپ کے بھری ہوئی بس میں صاف ستھرے کپڑوں پہ ایک شریف النفس انسان کے کپڑوں پہ چڑھ کر جا کر جو ہے وہ ٹکٹ لے رہا ہوتا تھا. بس میں اس طرح گھوم رہا ہوتا تھا جس طرح سے جو ہے وہ کوئی گارڈن میں گھوم رہا ہے بھری ہوئی بس میں. کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بس سے اترے ہوئے آدمی کو اگر کہو کہ بھی سوسائڈ بومبنگ کرنی ہے تو چلا جائے گا. وہ اتنا فرسٹریٹ ہوتا ہے انسان جب کسی بس سے نکلتا ہے کسی بس سے اترتا ہے. اس کو ہم نے اس کے لیے پلاننگ کی کہ یہ کنڈکٹر کو جو ہے وہ کیبن پہ لے آؤ. بس کے اندر کوئی کنڈکٹر نہیں ہوگا. لوگ ٹکٹ لے کر چڑھے اور ایک دروازے سے چڑھے دوسرے دروازے پر اتر جائیں بیل بجائیں بیل دی ڈرائیور کو جو ہے وہ تمیز سکھایا اس کو کلاسز کروائیں اس کو یونیفارم پہنایا جیسے دنیا کی دیگر شہروں میں ہے. اور یہ ایک سیٹ ماڈل جو ہے وہ 3 روٹس کا جو ہے وہ ہم نے چلا کر اور ایسی پلاننگ کر کے گیا تھا کہ 10 بسز جو ہے ہر مہینے آ رہی ہوتی. یہ پرائیورٹی تھی ساری. لیکن اب وہی میں اس کو خیر بلیم بہت سارے لوگوں کو نہیں دوں گا. اب یہ نئے جو لوگ آئے ان کی وہ جو ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ والی بات کہ یہ سٹی سے گورنمنٹ جو نقصان میں کیسے. بھائی میں نقصان اپنے جیب سے نہیں پیدا کر رہا تھا. یہ جو شہریوں سے آپ ٹیکس لیتے ہیں یہ انہی کا پیسہ آپ جو ہے وہ سبسیڈائز کرتے ہیں. جی آپ بھی کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں. السلام علیکم میرا نام سمر ہے. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ مطلب اسٹوڈنٹس کے لیے کیا فیسلٹی آپ نے CNG بسز آئیں اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے کیا فیسلٹیز تھیں کیونکہ جو ہے 4Gs اور 4Ks میں جو ہے وہ ہے کارڈ سسٹم اور اس میں 5 روپے وہ لیتے ہیں لیکن وہ بھی صرف 8 بجے تک کے لیے ہے. حالانکہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اتنی دور سے جو ہے ٹریول کر کے ہی آ رہے ہوتے ہیں رات 11-12 بجے لیکن جو ہے وہ اس کے لیے CNG بسز میں کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. اچھا ویسے دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی ٹائم ہو. اسٹوڈنٹ ہر وقت اسٹوڈنٹ ہے. جیسے ایک ڈاکٹر ہر وقت ڈاکٹر ہے انجینئر ہر وقت انجینئر ہے. اسٹوڈنٹ بھی تو ہر وقت اسٹوڈنٹ ہی ہے نا. میں کہنا نہیں چاہتا لیکن اب آپ جن سے کر رہے ہیں تو مجھ سے سنیں بھی پھر آپ نہیں تھی ہماری CNG بسز میں تو جو ہم نے نہیں رکھی ہوئی تھی ایسی کوئی چیز. پلس یہ کہ جب جہاں دنیا کی بات کر رہے ہیں ایتھکس کام کرتی ہیں وہاں پہ لوگوں کی مورل ویلیوز ہیں اور جھوٹ کم بولتے ہیں وہاں پہ لوگ. ٹھیک ہے اگر یہ کرتا میں 3 روٹ چلائی تھیں 80% لوگ جو ہے اسٹوڈنٹ کارڈ بنا کر جو سفر کر رہے ہوتے. کیا میکینزم تھا میرے پاس کہ میں ان کو چیک کرتے نہیں کرتے بتاؤ تم لوگ بتاؤ. چلو کرتے نہیں کرتے 80% لوگ جو 5 روپے میں جو ہے وہ سفر کرتے. کیسے اب بس میں لڑائی کر رہا ہوتا وہ کنڈکٹر اس سے یا وہ کیبن پہ. لوگ یہاں پر جعلی ڈگری بنا لیتے ہیں. جعلی ڈگری بنا کر جو ہے وہ MNA وزیر بن جاتے ہیں تو پھر وہ اسٹوڈنٹ کارڈ کیسے نہیں بنتے. تو یہ بھی ہے یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس ماحول میں کس شہر میں کس جگہ پہ کس معاشرے میں آپ کس پلاننگ کی بات کر رہے ہیں. ضروری نہیں کہ امریکہ میں کوئی چیز اچھی چل رہی ہے یورپ میں اچھی چل رہی ہے تو وہ اچھی چیز جو ہے یہاں پہ بھی جو ہے وہ نہیں. یہاں کا انسان ڈفرینٹ ہے سارے. تو ایک تو یہ بات تھی تو نہیں کی لیکن ایسا نہیں تھا کہ سوچ نہیں تھی.
सोच थी। पहले फुर्सत में हमने क्या किया, हमने पहले जो स्पेशल लोग थे जो बेचारे माजूर थे या उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया उसके अंदर। जी आप। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा साहब, मेरा नाम रज़ा और आपसे मैं ये सवाल ये कर रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ दूसरे शहरों से बसें एकदम अंदर यानी कराची में एकदम अंदरूनी शहर आ जाती हैं, इसको कुछ रोकने का इंतज़ाम बाहर और छोटी ट्रांसपोर्ट पे उसको शहर के अंदर लाने के लिए। और दूसरा ये सवाल थे क्या ऑयल टर्मिनल्स जो हमारे किमाड़ी के ऊपर हैंगे उनको अगर हम पिपरी या बिन कासिम पे अगर शिफ्ट करें तो उससे भी ऑयल टैंकर्स वगैरह अंदर नहीं आएंगे और इससे ट्रैफिक कम पड़ेगा, क्या इस पे कभी तवज्जो दी गई? बड़ा पर्टिनेंट सवाल है आपका। पहले बात कर लेते हैं बसेस की जो बैरून शहर से अंदरून शहर आ रही हैं, कराची आ रही हैं। बलूचिस्तान बाउंड सारी बसेस हम शहर से उसके अड्डे को शहर से बाहर ले गए। यूसुफ गोड बस टर्मिनल बनाया जिसमें आरसीडी हाईवे पे चलने वाली सारी बसेस जो बलूचिस्तान, कोयटा, पशीन, ये सारी जो खुददार की जितनी बसेस आ रही हैं, आपको याद होगा कि पहले ओल्ड सब्जी मंडी पे यहाँ पर जो है वो बसेस भरी जाती थी और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ली मार्केट पे और लियारी के इलाके में वो सब हम ले गए और उसका टर्मिनेशन पॉइंट हमने बना दिया शहर से बाहर यूसुफ गोड बल्दिया टाउन के कॉर्नर पे बस टर्मिनल पे स्टेट ऑफ द आर्ट बस टर्मिनल बनाया। वहां पे उनके वहां पर रेस्टोरेंट्स, वहां पर जो है वो बैठने की जगह, उनके ऑफिसेज, उस पे तमाम फ्लोरिंग और उसको फिर हमने आउटसोर्स कर दिया। तो बलूचिस्तान बाउंड रूट तो कवर हो गया। अब रह जाता है आपका जो है वो सुपर हाईवे और उसके बाद नेशनल हाईवे। सुपर हाईवे नेक्स्ट स्टेप था हमारे लिए। 80% बसेस जो हमारी सुपर हाईवे के जरिए जो है वो शहर में जो है वो आती हैं। हमारे पास जो अपनी जमीन थी बस टर्मिनल बनाने की शहर से बाहर गडाब टाउन के इलाके में 45 एकड़ की जमीन थी। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने खरीदी हुई थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से वो जमीन आज से 25 साल 30 साल पहले। उस जमीन पे मेरे सामने चूना डलने से लेकर मकान बनने तक कब्जा हो गया। मैंने 5 रिमाइंडर लिखे हैं सीसीपीओ कराची को, वजीर दाखिला को, वफाकी वजीर दाखिला को। मेरी पार्टी के लोगों ने, मेरे मिनिस्टर्स ने वो केसेस उठाए, लेकिन जो है वो रिटर्न में मेरे पास जो रिमाइंडर स्टडीज हो गई उसके ऊपर, नक्शे हमारे देख लिए, हमारे पेपर देख लिए। मैं नाजिम एज ए नाजिम जैसे बता रहा हूं आपको कि सीसीपीओ और पुलिस जो वसीम अहमद साहब जो है वो सीसीपीओ, और इसको काटिएगा भी नहीं, मैं मौन करता हूं इस वाली बात को कि सीसीपीओ वसीम अख्तर को मैंने प्रेजेंटेशन दी बाकायदा। मुझे बताना पड़ा कि हाँ ये सिटी गवर्नमेंट की जमीन है, समझने के बावजूद भी चूना डलने से लेकर वहां पर मकानात बन गए। शहरियों की इस मुल्क की एक इंफ्रास्ट्रक्चर की 45 एकड़ की जगह जो है वो झंडे लगकर वहां पर सियासी झंडे लगकर जो कब्जा हो जाती, हो गई कब्जा। मैं कुछ भी नहीं कर सका। अब कोई जगह नहीं है सुपर हाईवे पे ये बस टर्मिनल। आप इनको निकालेंगे, 200 से ज्यादा बस अड्डे हैं शहर के अंदर जो बाहर से आते हैं, आपको पता है, छोटे छोटे। इसको आप निकालेंगे तो कहीं लेकर कोई जगह बनाएंगे ना आप। हमारे पास पूरा प्लान मौजूद था, उसकी जो है वो उसके आर्किटेक्ट डिजाइन मौजूद है। हम उनको फैसिलिटेट कर रहे थे वहां पे, यार इनको सोने की भी जगह बना के दो यहाँ पर, ये जो है वो सफर करके आते हैं, इनको जो रेस्टोरेंट भी बना के दो यहाँ पर, इनके नहाने धोने की जगह भी बना के दो। ये एक पूरा पैकेज है जो कि दुनिया के और मुल्कों में होता है सारा। मेरे पास शहर, आप लोगों को बताते चलो, लोग भी सुने इस बात को कि शहर के अंदर की जो खाली जगह है उस पे एज ए नाजिम जो है मैं 1 इंच भी प्लानिंग नहीं कर सकता। जो खाली जगह वो सारी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की लैंड है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, चीफ मिनिस्टर उसके हेड होते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो सिटी गवर्नमेंट को प्लानिंग करने के लिए कोई जमीन इंच नहीं देगी, लेकिन एनक्रोचर से एनक्रोच जरूर करा लेती है। वो रोजाना सैकड़ों एकड़ जमीनें जो है वो कब्जा हो रही हैं, लेकिन हमें नहीं देंगे वो इसके ऊपर प्लानिंग करने के लिए। मुझे उस पर महल नहीं बनाना, अपनी फैक्ट्री नहीं डालनी उसके ऊपर, शहरियों के फ्यूचर प्लानिंग करनी है उसके ऊपर, गोडाउन्स बनाने हैं, उसको जो मार्केटें बनानी है, उस पर जो है वो टिम्बर मार्केट बनानी है, उस पर जो है मुझे आयरन मार्केट बनानी है, उसके ऊपर मुझे जो है वो कपड़ा मार्केट बनानी है, उसके ऊपर मुझे कराची से गलियों से शोरूम निकालकर, जो गलियां ब्लॉक की हुई है 6-6 लाइन में, इन शोरूम्स को ले जाकर जो है वो कार सिटी बनाना है। नहीं दे रहे जमीनें, नहीं दे रहे। अप्रूव हुई भी पैसे दिए हुए पैसे जो है वो 18 प्रोजेक्ट से हमारे कैंसिल कर दिए। ये रियलिटी है, मैं लाइव बोलता हूं, ऑनलाइन बैठ के बोलता हूं, ये रियलिटी है। तो क्या आप, मैंने जब भी तो हमेशा कहता हूं कि सही काम करना इस मुल्क में सबसे मुश्किल काम है। मैं ये जमीनें इनक्रोच करने के चक्कर में लग जाता ना, आप यकीन करें कि मालदार भी होता और जो मेरे पास पावर भी होती और लोगों को दोस्त बनाता अपना। मैं झील पार्क जो है वो कब्जे में थी 32 सालों से, ये बहादराबाद में मुझे ऑफर हुई है बिल्डिंग्स बनाने की, वहां पर मुझे ऑफर हुई है वहां पर जो है वो बिल्डर से कि इसको जो नहीं करें। बिल्डोस किया हमने, गन फाइट हुई है वहां पे बाकायदा, हमारे लड़कों को, हमारे लोगों को, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोगों को गोलियां लगी हैं वहां पे जब जाकर। लेकिन ये काम थोड़ी होता है कि पुलिस भी जो है वो एनक्रोचर के साथ खड़ी हो,
इंतजामिया भी इंक्रोचर के साथ ही हो और कोई सेंस ना हो। मतलब जिस सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए जो है वो लोग दुनिया में मेडल्स दे रहे हैं और दुनिया में जो है वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, हमारे अपने लोगों को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को नजर नहीं आता? इस सूबे के जो है वो सरबराहान को नजर नहीं आता? इस मुल्क के सरबराहान को नजर नहीं आता कि अगर आप अच्छा बुरा नहीं कर रहे तो कम से कम जो है वो बुरे में शामिल भी ना हो कम से कम? तो ये है सारा सिलसिला। तो जमीन आप जो बता रहे हैं, हो सकती थी जमीन कब्जा हो गई, जमीन अब कोई जमीन नहीं है। नंबर 2, ऑयल टर्मिनल बिल्कुल होना चाहिए, ये लाइनें डलनी चाहिए यहां से, पोर्ट से आउटसाइड। ये जो पाइपलाइन है, ऑयल लाइन आज भी तो जा रही है ना रिफाइनरीज को, यहां से लेकर पता नहीं कहां तक कितने शहरों को क्रॉस करते हुए जा रही हैं। इसी तरह से इन ऑयल कंपनीज को ये लाइनें डालकर ये शहर के बाहर तक जाकर एक टर्मिनेशन पॉइंट बनाना चाहिए, जहां पर वो अपनी जो वेल बनाए, वहां पर अपनी रेस्टोरेंट बनाए, वहीं पर इन ट्रक्स को शिफ्ट करें और वहीं से फिर इसको जो है वो इनकी फिलिंग करके जो है दूसरे अफगानिस्तान तक सारा ये ऑयल जाता है और पूरे पाकिस्तान में जाता है, सेंट्रल एशिया में जाता है, वहां से फिर इसको टर्मिनेट करें। बहुत आसान सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नई बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन उसकी विल होनी चाहिए। किसी ने क्या प्लान किया इसको? मैं तो नहीं कर सकता था प्लान इसको, मेरा तो ये सब्जेक्ट ही नहीं है। किसी ने अदालतों के फैसले भी मौजूद हैं, लेकिन क्या हो गया उसमें सलमान? नहीं हुआ ना कुछ भी। अदालतें भी जो है अपना इमेज खराब करा रही हैं ऐसे फैसले करके कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफा कमाल साहब। इस मंजिल पर हमारे पास दामन वक्त में इतनी गुंजाइश है, अगली मंजिल पर हम और भी बातें करेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ। अंग्रेजी में मुहावरा है कि नेवर डाइज, यानी लफ्ज और काम कभी जाया नहीं होते, कि हमारी कोशिश कहीं ना कहीं सुख के दरवाजे जरूर खोलेगी और हम मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।